Ladies and gentlemen, wishing you all a very good afternoon. And it's a proud moment that you all have gathered here on this prestigious location here in Thailand, Bangkok, to witness another remarkable day. And first and foremost, I'd like to welcome our special guest, dignitaries, and all other workers as well to this fabulous ingredient. And ladies and gentlemen, with that, we are about to start on this beautiful afternoon. And this afternoon is all about Iconic Awards 2025 here in Bangkok, Thailand. So, definitely going to be a proud moment for all the Sri Lankans who are looking forward to celebrate your brand, your moments, your culture, your people right here in this amazing land of Bangkok and Thailand. And we do have a very own excellency as well, so very welcome to you. And also for all our dignitaries and delegates and promoters as well to mark this beautiful day. ජීවිතයේ සුබ සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණාවට හොඳම නිදසුනක් විදිහට අද දවස් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සිහින දෙන්න දකින්න. හැබැයි ඒක හැමදාම අපිට ජීවිතය ඇතුළත යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දවසක සිහින දකින්න ඇති ජීවිතය තුළ ඔබේ අරමුණු ඉලක්ක සාර්ථක කරගෙන ජීවිතයේ සම්මානිත මිනිසුන් බවට පත් වෙන්න. ඒ වෙන්න හැම කෙනෙකුටම පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඔබ විශ්වාස කරන්න ඒ සිහින කවදා හෝ දවසක යථාර්ථයක් වෙන බවට. ඔබ සමනලේ පසුපස හඹාගෙන යනවට වැඩිය ඔබට පුළුවන් නම් හොඳ ගෙවත්තක් හදාගන්න. සමනලුන් ඔබේ ගෙවත්තට එන එක ඔබට වළක්වන්න බැරි දෙයක්. ඔබ විශ්වාස කරන්න සමනලුන් ඔබේ ගෙවත්තට ආවේ නැති වුණත් ඔබට හොඳ ගෙවත්තක් තිබේවි. ඒ නිසා ජීවිතය ඇතුලේ සුබ සිහින දකිමින් ඒ සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න. හැමදාමත් හින දැක්වූ ඔබට ලංකාවෙන් පිට වෙනත් දේශයක සුන්දර රටක තායිලන්තයේ වගේ සුන්දර රටක මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව වෙනුවෙන් අපි ඔබට ආරාධනා කළා. ඒ නිසා ඒ ආරාධනය අරගෙන ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒ විශ්වාසය දැඩි කරගෙන එකතු වුණු සුවිශේෂීම අවස්ථාවක් එක්කයි අද දවසේදී අපි මේ ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ නිසාම Bangkok Iconic Awards 2025 සමාරම්භ තුනත් එකයි අපි දැන් ඔබ සමත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ලෝෂණ. Yes, as rightly mentioned by Jani, today is all about achieving your goals and achieving your dreams. And it's definitely going to be an afternoon that we all will celebrate with each and every one of you from Sri Lanka, all the way from Sri Lanka as well as from Thailand. It's definitely going to be a milestone event for all of us present here and also for the community here in Sri Lanka as well. And ladies and gentlemen, with that, we are now about to invite the following dignitaries to join us in lighting the traditional oil lamp. I'd like to request all of you to join the proceedings as well. And first and foremost, with a very warm welcome and also inviting a very own chief guest of this wonderful India, Her Excellency EAS Vijayanti Singer, the Ambassador, Honorary and the Functionary of the Democratic Social Republic of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand, and also the representative of UNICEF as well. And also like to invite Mrs. Oshi Hapo, ex-ambassador to Sri Lanka, Thailand, and Mr. Tilan Samarakon, President, Thai Sri Lanka Chamber of Commerce, and also Mr. Shiran Madhav, Secretary, Thai Sri Lanka Chamber of Commerce. And also like to invite Mr. Chanaka Fernando, the Managing Director, ex-member of Sri Lanka Association of Thailand, and Executive Director of Thai Sri Lanka Chamber of Commerce. And also would like to invite Mr. Damit Silva, President of Sri Lanka Association of Thailand, and also Mr. Kilina Pathrana, Secretary of Sri Lanka Association of Thailand, and also Mr. Ravindra Vidana Pathrana, Executive Member of Sri Lanka Association of Thailand, and also the company Iconic Awards Private Limited, Managing Director Mr. Devi Atapattu, and the Live 24 and Iconic Awards Private Limited Director Mr. Asanka Atapattu, and also DJ Products Director Mrs. Janaki Amarasingam, and also Mr. Shan Layo Atapattu, Iconic Awards Private Limited Director, and also I'd like to invite the special guest Tanya Isabel Sundar, Business and Trade Affairs Director, Chairman of Sending Collection Private Limited, to join us in lighting of the webinar. And I'd like to invite all of you to raise your seats as well as we are marking the prestigious beginning of the Iconic Award 2025. හොඳයි මෙවැනි විදිහට ශ්‍රී ලංකා ජනතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තායිලන්තයේ ගරු තානාපතිනිය විජයන්ති දිල්සිංහ මැතිණිය ඇතුළු සභාවලිය පුතන අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන පොදු ප්‍රාන්සිර දැරීම ශ්‍රී ලංකා තායිලන්ත වාංශ මන්ත්‍රී සභාපති විනාශ සමරකෝන් ශ්‍රී ලංකා තායිලන්ත වාංශ මණ්ඩලයේ ගරුණීය කාංශිරන් මානව තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා වාංශ මණ්ඩලයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ සහ තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ විධායක කමිටු සමාජික චානක ප්‍රනාප්තු එවැගේම තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ විධායක කමිටු සමාජික රවීන්ද්‍ර විධාන පතිරණ
තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ සම්පූර්ණ පදරන එවැගේම තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ සභාපති නමින් සිල්වා ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංසදයේ සභාපති එවැගේම සෙනෙට් ඉලෙක්ෂන් ස්ටේජ් සභාපති ටානියා සභාවේ සුන්දර මැතිරිය තායිලන්තයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමා එවැගේම ව්‍යවසායික ආචාර්ය අපසෝලිය මැතිරිය අයිකොනික් අවෝඩ්ස් ප්‍රතියෝගිත සමාගමේ කලමරාට නාට්‍යකාර දෙව්මිනි අතපත්තු එවැගේම අයිකොනික් අවෝඩ්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්ගේ අධ්‍යක්ෂක දේශමාන්‍ය අසංක අතපත්තුමා එවැගේම අයිකොනික් අවෝඩ්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්ගේ අධ්‍යක්ෂක සහන් ලහිරු අතපත්තුමා එවැගේම අපි ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවට අතුගල ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මధుශාන්ති රසිකමතුමාට සම්බන්ධ වෙලා කියලා එවැගේම එල්පෙක් විශ්වවිද්‍යාලයේ යෝජනා කමිටුවේ සභාපති මధుශාන්ති සෙනෙවිරත්නතුමාට අපි ආරාධනා කරන බොහොමත් ගෞරවණීයව අද දවසේදී පොල් තෙල් පහන් සුදු දැරීමෙන් අපත් සම්බන්ධ වන්නට Ladies and gentlemen, as we already know, in Sri Lanka we have our traditions and customs that we like the traditional oil lamp feeding of the Muslim. So it brings up all the blessings and also provides for the members in the area. එවැගේම අද දවසේ නියෝජනය කරමින් සම්මාන ලබා ගැනීමට පෙරමග බලා සිටින ආදරණීය කීපදෙනෙකුට අපි ආරාධනා කරන බොහොමත් ගෞරවණීය පොල් තෙල් පහන් සුදු දැරීමෙන් අපත් සම්බන්ධ වන්නට අලුත් නැවුම් අධ්‍යක්ීම් සුන්දර මනස්කාන්ත අපූර්ව දේවල් වලට ඔබ අරගෙන යනවා. අපි ඉන්නේ සුන්දරම සංචාරක දේශයක. සුන්දරම සංචාරක දේශයක සිට ඔබ පෙර සිහින දැකපු ආදරණීයම මොහොතට අපි ඔබ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තමයි සිහින මේව යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න බැංකොක් අයිකොනික් අවෝඩ්ස් 2025 අපි සූදානම් වෙන්නේ. ලෝෂන Definitely. Today is definitely going to be a big day. Today is definitely going to be a day that we all will celebrate with each and every one of you. The celebration will start now in a few minutes time and it's already officially started the ceremony with the traditional lighting of the oil lamp as well. Once again, a very warm welcome for our chief guest, that's Sri and all the dignitaries who are joining from Ireland and marking our community here in Sri Lanka as well. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන මේනක මොහොතට ඔබව කැඳවාගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ. රටවල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය. මේ රටවල් දෙක අතර මේ පාලම ඇති කරනවා කියන එක ලේසි වුණු කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒ පාලම අපිට ඇති කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. එහෙම ඇති කරනකොට ඒ රටේ සංස්කෘතිය, අපේ රටේ සංස්කෘතිය මේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකට බඳ කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි සූදානම් වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතික ගීය වෙනුවෙන් ඉඩවෙන් කරමින් තායිලන්තයේ ජාතික ගීය වෙනුවෙන් ඉඩවෙන් කරමින් මේ මොහොත අපි ගත කරමු. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Eka Raja, may I cry
ජීවන වේ අප මුක්තිය ඔබගේ නව ජීවන ගෙමිනේ පිටින අප පුබුදු කරන් මාතා ඥාන වීර වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමි කරා එක මවකගේ දරු කැළඹෙලිනා යමු යමු වී නොපමා ප්‍රේම වඩා සමතේද දුරරදා නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා ලක්මාගේ දූපතුන් සම්මානයෙන් සලසන සියලු කටයුතු සූදානම් වී ඒ සූදානමේ සුබ පණිවිඩය දැන් ඔබට එකතු වෙලා තියෙන කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ නිසා ඒ සූදානම් පිළිබඳව කතා කරනකොට Iconic Awards Private Limited පුද්ගලික සමාගම් පිළිබඳව අපි ඔබට මතක් කළ යුතුයි. ඒ නිසාම මේ වන විටත් ලංකාවේ සම්මානයක් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් වන බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ සහතිකය ලැබුණු එකම සුවිශේෂීම ආයතනයේ විදිහට අපිට Iconic Awards පුද්ගලික සමාගම හඳුනා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට සුබසිතින් සතුටුසිතින් මතක් කරගන්න තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ වන විට ISO 9001 තත්ත්ව සහතිකයක් මේ වන විට Iconic Awards පුද්ගලික සමාගමට ලැබිලා තියෙන කතාව. ඒ නිසා ඔබ අතට පත්වන සම්මානයේ වගකීම 100%ක් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව පරිස්සම් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද අපි ආරාධනා කරන්නේ Iconic Awards පුද්ගලික සමාගමේ කරුණාකරන අධ්‍යක්ෂකා දේව්පිරියාත් පාත්තු මෙනුවියට එන්න මේ අය පිළිගන්න ඔබේ පිළිගැනීම ගොඩක් වැදගත් ඒ අද දවසට Iconic Awards in Bangkok එක. ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති යුනිස්කැප් සමාජික මිත්‍ර නියෝජිත විජයන් විධානායක මැතිණිය ඔබ සාදරයෙන් අපි පිළිගන්න අපේ අද ඉවෙන්ට් එකට මෙච්චර රාජකාරී මැද්දේ අපි වෙනුවෙන් අද දවසේ කොහොම හරි වෙන් කරගෙන අපිට මේ වෙලාව ලබා දෙන බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් ඔබ ආදරයෙන් අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම බිලාන් සමරකෝන් සර්, ඒකම ශිරාන් මාළු මහතා, චාන්ද ෆර්නාන්ඩෝ, දමිත් සිල්වා, තිලන පතිරණ, රවින්ද්‍ර විදාන පතිරණ සහ විශාේෂ අපි වෙනුවෙන් අද දායකයන් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ මැඩල් දෙන්න ඉස්රායිල් ඉන්නේ. අපි තාන්යා අපේසේක අපි සුන්දර සහ ජානකි අමරසිංහ මැතිණියම ආදරයෙන් අපි මේ මැදිරියට මාර ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මොකද අපි වෙනුවෙන් අද දවසේ කැප කරගෙන අපි වෙනුවෙන්ම තමයි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙච්චර රාජකාරී ගොඩක් නැද්ද අපි වෙනුවෙන් අද ඇවිල්ලා තියෙන ඔබ සැම සහ අද මේ වෙද්දී අපේ වොට් සර්මනි එකට අපි ඒ කියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරලා තියෙන වැඩක් වෙනුවෙන්ම ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම අද මේක උත්සවය අපි මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද වෙනත් රටකට ඇවිල්ලා අපි විශ්වාස කරලා අපේ මේ ඉවෙන්ට් විශ්වාස කරලා අපි වෙන ලොකු විශ්වාසයක් තියාගෙන Iconic Awards ගැන අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන awards ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙකින්න රටට සේවයක් කරපු මෙතන ඉන්න හැමෝම මම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මතක් කරන ගමන් ඒකයි ආදරයෙන් අපි පිළිගන්නවා අපේ award ceremony එකට Iconic Awards Bangkok in 2025. අපි මේක විශ්වාස කළා ඔබ සැමෝම මම ආදරයෙන් පිළිගන්නත් එක්කම ඔබ හැමෝටම මම සුබම සුබ පැතුම් කරනවා. ඔබ කරපු රටට ජාතික සේවය වෙනුවෙන් අද ලබා ගන්නා award එක සහ සර්ටිෆිකේට් එකකට අපි වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා ISO 9001. ඒක මතක් කරගන්න අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ එකම award campaign එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. අද මේ දවස අපිත් එක්ක සුන්දරව ගත කරන්න ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ සැම සහ අපේ විශේෂ ආරාධකයන්ට අන්තිම තානාධිපති මැතිණිය අපි වෙනුවෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහෝ රාජකාරී ගොඩක් නැගලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරන එක ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම දේව්පිරිය අත්පත්. මිනිස්සුගේ ඔබේ ශක්තිය අපිට මෙවන් සුවිශේෂී කාර්යයක් වෙනුවෙන් බොහොම වැදගත් වුණා කියන කතාව මතක් කරන්නට ඕනේ. අපි රැඳිලා ඉන්නේ ලෝකයේ උෂ්ණත්වයෙන් වැඩි නගරයක.
එතකොට මෙහෙම නගරයක ඉඳගෙන අපි ඔබේ හදයස්ම තව තවත් වැඩි කරන්න නැතුව සුවිශේෂීම අවස්ථාවට ඔබව කැඳවාගෙන යන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ රෝෂණ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මුසුම වැඩි වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ කියනවනේ hot දේවල් එක්කන එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන හොඳ vibration එකක් තියෙනවා තමයි. ඉතින් අපි දන්නවා ලංකාවේ මුසුම දේවල් පාදන් මුසුම මේ මුසුම දෙකම අද එකම සම්දිස්ථානයක හම්බුලා තියෙන නිසා ඉතින් ධර්මාත්මක කෞරවණිතව අපේ වැඩම කරලා කෞරවණිත සංග්‍රහණයේ අවසර ඇතුළු ඒත් එක්කම අපේ ආදරණීය අපේ ප්‍රධාන අමුත්‍ය අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ සහ මේ සුවිශේෂී වූ අපේ චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එකේ අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සහ අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකේම පරිවර්තන පුරවලාගෙන පොසුනම්වන්නේ මේ ආරම්භය සම්පූර්ණ කරා. To be honest, to join us in presenting the iconic awards 2025 mentioned by the founders to join us on stage. හොඳයි අපි සූදානම් වෙන්නේ සම්මාන ප්‍රදානයේ පළවෙනි අදියරට ඔබ කැඳවාගෙන යන්නට පළවෙනි අදියර වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරන සම්මානයේ ප්‍රදානය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තායිලන්තයේ ගෞරවතානාපදනියේ රිස්කප්හි නිත නියෝජිතවරිය විජයන්ත සිමෙතනියට අපි ආරාධනා කරන අපිත් එක්ක මේ විදිහට එකතු වෙන්නට කියලා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංසදයේ සභාපතිනි සෙන්වින් කලෙක්ෂන්සි සභාපතිනි ටානියා සර්වේ සුන්දර මැතිණියට අපි ආරාධනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා තායිලන්ත වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ ගරු ලේකම් ශිරාන් ආදර මැතිතුමාට අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක මේ වෙනුවෙන් එකතු වෙන්නට. iconic awards පුද්ගලික සමාගම නියෝජනය කරමින් එහි අධ්‍යක්ෂකා දෙව්මිනි අතපත්තු වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කරනවා. Ladies and gentlemen, as we do have a presentation party along with the chief guest of the Delegate Excellency, A.A. Victor, Sri Lanka. හොඳයි අපි කාලයත් එක්ක ලොකු සටනක ඉන්නේ මොකද හේතුව අපිට තවත් වැඩ රාජකාරී ගණනාවක් අද දවසේදී සැලසුම් වෙලා තියෙන නිසා අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රථම අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයේ පළමු සම්මානය පිරිනමන්නට. මේ සම්මානය වසරේ හොඳම විලාසිතා හා ජීවන රටාව වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මානය. Ladies and gentlemen, the Iconic Awards 2025, the first award, Best Fashion and Lifestyle Brand of the Year, and it goes up to Mooncake Factory Outlet and the Iconic Awards in Bangkok. Your trusted wholesale garment partner. Mooncake Factory Outlet specializes in high-quality, ready-made garments at unbeatable wholesale prices. We cater Best Fashion and Lifestyle Brand of the Year, Mooncake Factory Outlet and the Iconic Awards 2025. Congratulations, Mooncake Factory Outlet. හොඳයි මේක අපි කැඳවාගෙන යන්නේ වසරේ ප්‍රශස්තතම විදායකාධ්‍යක්ෂකතුමන්ට. Congratulations, yes. And coming up next, the Best Chief Executive Director of the Year goes out to the Fundamental and the Other Rights Organization actually by Mr. Shifain Alms in recognition of the Bangkok 2025 Iconic Awards. Representing the Fundamental and the Other Rights Organization, congratulations to Mr. Shifain Alms, receiving the Best Chief Executive Director of the Year at the Iconic Awards 2025 in Bangkok. හොඳයි මේකට වසරේ විශිෂ්ටතම කාන්තා විද්‍යාඥවරිය ලෙස කවුරුන්ද අපි සම්මානිත කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ කියන කතාව. We'll find out who's going to be the outstanding female scientist of the year. And it goes up to, let's put our hands together, Dr. Engineer Anusha Lalani Dirivira, the Iconic Awards 2025. ඇය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් බොහෝ වරසාර කර්තව්‍යයන් රැසක් කරන කෙනෙක් ඒ නිසා අද මේ වන විටත් ඇය බොහොම කාර්යබහුලයි. ඒ වගේම තමයි අපි දකින ඕනෑම තැනකදී සුන්දර සිනමාවත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් අපි ඇය මතක් කළ යුතුයි. Absolutely. Congratulations once again, Dr. Engineer Anusha Lalani Dirivira, the outstanding scientist of the year at the Iconic Awards 2025. Congratulations once again, Johnny. It's very important to receive this kind of an award in another country celebrating the Sri Lankan community and the brands and the individuals who have contributed a lot in appreciating their greatness. අනිවාර්යෙන් මෙන්නතර අපි සූදානම් වෙන නිර්මාණශීලීත්වය ව්‍යවසායකයන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසාම වසරේ වඩාත්ම නිර්මාණශීලී ව්‍යවසායකයා We'll find out the most creative entrepreneur of the year. It goes up to, let's put our hands together, Mr. Amila Ekanayaka. Congratulations. The most creative entrepreneur of the year at the Iconic Awards 2025 in Bangkok goes up to Mr. Amila Ekanayaka. Congratulations.
දෙක අරන් අනිවාර්යෙන් ඒ නිසා තවත් දිරිමත් වේගයේ විශ්වාසයක් තියාගෙන අපි මේලක සම්මානයට යන සූදානම් වෙන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ රටකට වගේ පුද්ගලයෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. එහෙනම් මානව සම්පත් විශිෂ්ටතා සම්මානයකට අපි මේලකට ඔබ වරගෙන යන සූදානම්ද? The Human Resource Excellence Award in Sri Lanka at the Iconic Awards 2025 goes out to Mrs. J. Nilma Samanthi Alutkama. Once again, congratulations to the HR Excellence Award in Sri Lanka at the Iconic Awards 2025 goes out to Mrs. J. Nilma Samanthi Alutkama. හොඳයි වෙනතර අපි සූදානම් වෙන්නේ මානුෂීය විශිෂ්ටතා සම්මානයකට ඔබව කැඳවාගෙන යන්නට මේක බොහොම විශේෂ සම්මානයක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. බොහෝ වෙලාවට අපි අපට ජීවත් වෙන පරිසරයේ මේ මනුෂ්‍යත්වයේ මේ සියලු දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපි නොදකින දේවල් කොයිතරම්නම් මේ විශ්වයේ තියෙනවද? අපි යමු මේ සම්මානයට. The Humanitarian Excellence Award in India, and it goes out to Mrs. Monica Ori at the Iconic Awards 2025 in Congratulations. The Iconic Awards 2025, the Humanitarian Excellence Award in India goes out to Mrs. Monica Ori at the Iconic Awards 2025 Bangkok. Celebration in Bangkok, celebration from Sri Lanka, and also in India. So let's go ahead once again. Humanitarian Excellence Award. Congratulations. And come down next. හොඳයි අපි මෙලකට යන සූදානම් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සමාජ සේවාව වෙනුවෙන් මේක ලේසි වාසුදයක් නෙවෙයි. And the Best Outstanding Social Activist Award in Sri Lanka, the Iconic Awards 2025, goes out to Divya Saviak Foundation. I'd like to invite Mr. M. Navin Bazi to join us on stage to receive the award. අපි ඕනෑනම් දකිනවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාජ සේවාවන් සිදු කරන විවිධ ආයතන තියෙනවා විවිධ සංවිධාන තියෙනවා මේ අතරින් වඩාත් ජනප්‍රියම සහ විශ්වාසයක් ඇති කරගත්ත තැනක් විදිහට දිව්‍යට සමයක් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. Congratulations, Divya Saviak Foundation and Mr. M. Navin Bazi receiving the award of Biology as the Best Outstanding Social Activist Award in Sri Lanka. Congratulations. හොඳයි ඒ සමගවත් සමග අපි යන සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟ අවස්ථාවට Iconic Awards in Bangkok නිල වේශ නිරූපණ ශිල්පිනිය වෙනුවෙන් ඉදවෙන් කරන්නට. Iconic Awards official makeup partner and the official award for tonight. This evening goes out to, let's put our hands together, Nadisha Ilangakon Bridal Studio. I'd like to invite Mrs. Nadisha Ilangakon to join us on stage to praise the Iconic Awards official makeup partner and the official makeup award. තවත් කෙනෙක් සුන්දර කරනවා කියන එක හැර කරනවා කියන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඇයට ඒ සුන්දර දෙයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම Iconic Awards in Bangkok අපි අද දවසේදී ඇයට සම්මානයට වාංචු කරනවා. Beautiful evening, and we are celebrating the beauty on stage. Congratulations once again to Mrs. Nadisha Ilangakon, the Iconic Awards 2025 in Bangkok. හොඳයි අපි මේකට සූදානම් වෙන්නේ වසරේ විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයා වෙනුවෙන් තවත් සම්මානයක් එකතු කරන්නට. The Best Entrepreneur of the Year. The award goes out to Mr. Samit Yumandar. Congratulations to Mr. Samit Yumandar receiving the award at the Iconic Awards 2025. Joining me when සම්මාන ප්‍රතිශතවලට ව්‍යවසායකයන්ට වටිනා කියන එක අපිට මේ තායිලන්තයේ ඇවිල්ලාම පේනවා මේ ව්‍යවසායකත්වයේ ශක්තිමත් බව. ඉතින් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රේරණයක් වෙනවා අපේ රටේ ආර්ථික ව්‍යවසායකයන්ට තමන්ගේ ව්‍යවසායකත්වයට වර්ධනය කරගන්න ගමන මේ ශක්තිය ලබා ගන්න. ඉතින් එවෙන් අපිට කියන එක තමයි
ශක්තිය. අනිවාර්යයෙන් ඒ නිසා මේ අපි දකිනවා සංචාරක පුරවරයක් දකින්න ලැබෙන අලුත් ව්‍යවසායකයන් බිහිවන තැනක් මේ අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ අය එවන් තැනක සම්මානිත වීම පිළිබඳව අපි බොහොමත්ම සතුටු වෙනවා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. අපි මීළඟ සම්මානයේ වෙතට යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. වසරේ විශිෂ්ටතම සංචාරක මදක් කරමු ගවර්ම අපිට ඊළඟට තියෙන සම්මානයේ එවන් තැනකට දෙන්න. වසරේ විශිෂ්ටතම සංචාරක සේවා සහ කුලීරත සපයන්නා The excellent car rental and the tours in Sri Lanka, and it goes out to Parsons Rent-A-Car Private Limited. I'd like to invite the excellent service in car rentals and tours in Sri Lanka. Parsons Rent-A-Car. Congratulations, Parsons Rent-A-Car Private Limited. හොඳයි මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ පළමු අධීරේ සම්මාන ප්‍රදානය අවසන් වෙන්නේ. අපි තවත් අධීර දෙකකින් ඔබට මේ සම්මාන ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් වෙනවා. මේ වෙනසෝදී අපි සමග සම්මාන ප්‍රදානයේ සම්බන්ධ වුණාට කියලා මතක් කරන්නට ඕනේ. හොඳයි එහෙනම් මේ සම්මාන ප්‍රදානයේ වචන දෙක තුනක් හරි නෑගෙන් බොහොම සුභාශිංසන පණිවිඩයක් විදිහට දැනගත්තේ නැත්නම් ඒක බොහොම මදි පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම අපි ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව කතා කරනකොට ව්‍යවසායකයන්ගේ අත්‍යවශ්‍යභාවය ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳව කතා කරමින් කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ව්‍යාපාරිකයන් තවත් ඉහළට නගා සිටවන්නට උත්සාහ කරන ආර්ථික චරිතයක් විදිහට අපිට ඇයව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා රට වැටුණු යුගයක පවුලේ නද ශක්තියත් එක්ක ව්‍යාපාරික හයිය අරගත්ත ආදරණීය කෙනෙක් විදිහට අපිට ඇයව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සසඳ පිළිබඳව කතා කරනකොට ඇය සභාපතිත්වයේ සිටගෙන බොහොම හොඳ කතාබහක් එකතු කරනවා කියලා කිව්වොත් දෙවරදී අපි ආරාධනා කරන්නේ සෙන්වෙන් කලෙක්ෂන්ස් සභාපතිනිය චාන්‍යාය සබේ සුන්දර මැතිණියට එන්න අපේ කාර්යයත් එක්ක වචන දෙකක් හරි මේ සුබකට එකතු කරන එක අපිට වටිනවා. I think our special guest is Sonia Sarisundar. Thank you very, very much. I'm so happy and proud and so excited. Very excited in trying to award awards to people who really are the really iconic people. So thank you very much, Iconic Awards 2025. I should thank the award company for organizing something of this caliber, and the Excellency of the Ambassador, Mrs. Edrusina. Thank you very much for being here. It's a great pleasure having you, and it's an honor, I think. And of course, the brain behind this, Mr. Sangatapattu. I mean, I think he needs special thanks in trying to organize this award ceremony, trying to put all this together. It's a lot of hard work. So we need a special hand of applause towards Mr. Sangatapattu for organizing this event. And his wonderful and beautiful daughter, Devmini Atapattu. She also deserves a huge round of applause. Okay. So I'm going to have a little few words. Now I'm not going to talk lengthily since I know your awards more than my speech. That's more important. So let me I'm trying to inspire. I'm trying to speak to a people or a group of people who really does not need inspiration. Because you are the inspiration of any economy. You are the inspiration of any country. You are the backbone of any economy. Because that's the very reason you are sitting in here, trying to prove a point of uplifting the economy and uplifting any country. So thank you very much. As entrepreneurs, we should be proud. We should be proud. It can be a semi-entrepreneur or a multinational, but today I think most of these entrepreneurs here are present as in the organization entrepreneur. So I think these people have done a tremendous favor, tremendous risk, taking tremendous agony in trying to keep your business running, trying to support the country, trying to support the economy. And
in doing so, this special iconic awards are trying to say thank you for uplifting any economy. Thank you for uplifting the country. So thank you, ladies, gentlemen, these entrepreneurs, because I'm really proud to be entrepreneur more than anything else, because we have done so much. We absolutely create something from nothing. We are the inspiration that has taken the risk in trying to build up whatever your thoughts, your dreams, trying to bring this into reality. So this is a huge risk. It's not like somebody trying to give something to you in a platter. We start something with nothing. We create a huge giant, and then we take the risk. We put everything forward for who? I mean, obviously we do gain a lot of things, but it's for the reason of the country, because we want to make our motherland proud. We want to take our country forward. We want to take whatever we do towards achieving some goals towards the country. So this itself is a huge milestone you all have created. So I thank this organization in trying to put this beautiful award ceremony together with wonderful entrepreneurs, awarding you all for your special deeds what you've done towards the economy. So what I can say is we are strong, we are entrepreneurs, we can go forward, we won't fall off, we won't be put down. So you keep that in mind, and I'm going to leave you with one little thought, what Martin Luther King Jr. said. We all can't be famous, but we all are great at what we do. That's what entrepreneurs are. We are not famous, we are not always recognized, or we are not always on the limelight, but we are great at what we do. That greatness is achieving of what you are today here, trying to be coming forward to get this award. So be proud for being an entrepreneur, be proud of this award. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you very much once again for our very own special guest, Tanya Sandi Sundar, Business and Trade Affairs Director of Chairman of Senate Collection as well. And your words have definitely inspired all of us as well. And as I mentioned, this audience is already inspired. And also, once again, thank you very much for sharing all those words. And also, in a nutshell, once again, a big thank you to each and every one of you, and also to the amazing committee and all the brands and all the individuals who have made their part in this fabulous endeavor of the iconic awards 2025. Bomasluti and Abu Khadai. හොඳයි ඉතින් අයිකොනික් අවෝඩ්ස් ඉන් බැංකොක් 2025 අපි ඔබට සමීප කරන වෙලාව අපි සූදානම් වෙන්නේ ළඟට දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයට යොමු වෙන්නටයි. අපි කියන්නේ තායිලන්තයේ කියලා කියන්නේ දිව්‍ය අප්සරාවන් සැරසෙන අතීත ශ්‍රී විභූතියත් එක්ක තියෙන නගරයක් කියලා රටක් කියලා. එහෙනම් ඒ රට මැවුම්කාරයට පත් කරලා තියෙන විශ්වකර්මයා කියලා. විශ්වකර්මයෙන් මැවුම් කරපු රටකට අපි ඔබට ආරාධනා කළා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව වෙනුවෙන් කියලා. එහෙනම් මේ විශ්වාසයේ වැඩි දුරටත් අරගෙන අපි සූදානම් වෙන්නේ දෙවන අදියරේ සහතිකපත් මේ ආකාරයට එකතු කරන්නට. Yes, indeed, to present our next set of awards. Once again, I'd like to invite our chief guest of this endeavor, Their Excellency E.A.S. Vijayanti Singh, the President, and also accompanied by Mr. Chanaka Fernando, the Managing Director and Executive Committee Member of Sri Lanka Association of Thailand, and the Executive Director, Thai Sri Lanka Chamber of Commerce. And also would like to invite Mr. Damit Silva, the President of Sri Lanka Association of Thailand, and also would like to invite the Director of Live 24 and Iconic Awards Private Limited, Mr. Asanka Adamatu, to join us on stage to present the next set of awards. හොඳයි අපි ආරාධනා කරනවා දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා සංස්කෘතික සමාජවාදී ජනරේ තායිලන්තයේ ගරුක අනපතිනිය විජයන්ති ඉදිරිසිංහ මැතිණිය තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක සහ තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ විධායක කමිටු සමාජික චානල් ප්‍රනාන්දු එවැනිම තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ සභාපති දමිත් සිල්වා මැතිතුමන් වගේම අද දවසේදී වරසාර කර්තව්‍ය රැසක් එකතු කරමින් අයිකොනික් අවෝඩ්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩේ අධ්‍යක්ෂක දේශමාන්‍ය ආසංකාත මැතිතුමන් අපි සූදානම් වෙන්නේ දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයට ඔබව කැඳවාගෙන යන්න. Yes, indeed, we'll go along with our next set of awards right on this beautiful evening. And
it's all about celebrating your achievements, as recognition from the speaker as well. Yes, today we're going to celebrate with all our experts, expertise, experts, and all the extraordinary performance of each and every one of you. China, we have a special report, right? හොඳයි. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ මීළඟ දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයට එකතු වෙන්නට දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයට එකතු වෙන්නට දැන් තවත් කෙනෙක් මෙතන හිටියොත් හොයයි වෙනවා හිතනවා. ඔයාලා හිතන්නේ. Environment. හරි. කෙනෙක් ඉන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් අපි ඒ ආරාධනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංඝයේ ලේකම් කිරින පදිරණමෙතුමන්ට අපි ආරාධනා කරනවා. එන්න මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන්න ඔබේ පැමිණීම අපිට බොහොම ගෞරවයක්. ඒ නිසා ඒ පැමිණීමේ සුභාශිර්වාදයක් එක්ක අපිට එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. හොඳයි මේ ආරාධනාවත් එක්ක අපි දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයට යමු. Alright, ladies and gentlemen, the next award of this evening is going to be the most popular news segment program in television. And you guess this. හොඳයි අපි සූදානම් වෙන්නේ රටේ දිශානතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ බොහෝ වෙලාවට රටේ දිශානතිය වෙනස් කරන දිශානතිය තවත් තැනකින් තියෙන තැනක් විදිහට මේ මාධ්‍ය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙනම් එහෙම මාධ්‍ය පිළිබඳව කතා කරනකොට රටේ දිශානතිය වෙනස් කරමින් වෙනස් වූ අලුත් වූ දේවල් මහත් ජනතාවට බොහොම සුවිශේෂී ලෙස කියන්න උත්සාහ කරපු ආදරණීය චක්‍රයක තමයි අපි මීළඟ සම්මානය පිරිනමන්නට සූදානම් වෙන්නේ. Ladies and gentlemen, the most popular news segment program in Sri Lanka on television, and it goes out to, let's put our hands together, none other than Theatre TV Televacchia. Let's invite Mr. Lal Hemanta Malay, සියත ටීවී නාලිකාව පිළිබඳව කතා කරනකොට ටෙලිවැකියෙන් බොහෝ දෙනෙක් සියත හඳුන්වනවා. ඒ නිසා සියතේ ටෙලිවැකිය ගැන කතා කරනකොට මේ ආදරණීය ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකතුමන් අපිව හඳුන්වා දිය යුතුම තමයි. ඒ නිසා අපි එතුමන් වෙනුවෙන් බැංකොක් අයිකොනික් අවෝඩ් 2025 සම්මානය ලෙසින් පුද කරනවා. The most popular news segment program in television, CTV Televacchia, Mr. Lal Hemanta Malay. රටම දන්න නම. රටම දන්න නම. මොන වැඩි වෙන්නන්නේ. අද තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. Congratulations once again to CTV Televacchia. Right, coming up next is going to be හොඳයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ජනප්‍රියම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් සම්මානය පිරිනමන්නට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ වගේම අපි දකින්න ලැබෙන ප්‍රායෝගිකවත් බොහෝ වෙලාවට ලංකාව පුරාම විශ්වවිද්‍යාල පැත්තේ සිටින ආදරණීය දරුවන් බොහොම එක තැනකට එකතු කරන්නට ලැබුණු විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පිළිබඳව අපිට මතක් කරගන්න ඕනේ. Definitely, this organization has been awarded by ISO 9001, ISO 21001, and also many more prestigious recognitions as well. And ladies and gentlemen, let's find out who's going to be the most popular university in Sri Lanka. And it goes out to, let's put our hands together, to LPEC campus, LPPC campus. LPEC campus is the iconic backward 2025. ISO 9001, ISO 21001, and ladies and gentlemen, let's put our hands to the most popular university in Sri Lanka, LPEC campus, congratulations, at the iconic awards, Bangkok 2025. හොඳයි ඒ සම්මානයෙන් අනතුරු අපි තවත් සම්මානයකට ඔබ කැඳවාගෙන යනවා. වසරේ විශිෂ්ටතම ව්‍යවසායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් රටට ලෝකයට තියෙනවා. එහෙනම් මේව ගැන කතා කරනකොට Tamanගේ ව්‍යවසායක ශක්තියත් එක්ක ජීවිතය ඉදිරියට අපවදින පුද්ගලයෙකුට තමයි අපි මීළඟ සම්මානය දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. අතුගල් පුරවරයෙන් ගමන් ආරම්භ කරලා ඒ ගමන ලංකාව පුරාම ගම්තන ඔස්සාර ආරගෙන ගියපු ආදරණීය චරිතයක්. You heard the name of the Bone City, you know what we're talking about. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the best entrepreneur of the year. And this evening at the Iconic Awards 2025, it goes out to, let's put our hands together to Chief Executive Officer, Mr. Madhushan Edvisinger of Atugal Credit and Investment. Best Entrepreneur of the Year, Atugal Credit and Investment Private Limited, Chief Executive Officer, Mr. Madhushan Edvisinger. Congratulations at the Iconic Awards 2025.
මේ තමයි ව්‍යවසායකයන්, මේ තමයි රටේ ශක්තිය බවට පත් වේ යුතු පිරිස. ඒ නිසා ඒ අය වැගීම අද දවසේදී අපේ වගකීම බවට පත් වෙන නිසා තමයි අපි මේ වගකීම ඉෂ්ටුනේ. වසරේ නැගී යන විශිෂ්ටතම නවතාවයකින් යුතු විශ්වවිද්‍යාලයට අලුත් වෙන්න ඕනේ, වෙනස් වෙන්න ඕනේ, ලස්සන වෙන්න ඕනේ, සුන්දර වෙන්න ඕනේ සහ ජීවිතේට දේවල් එකතු වෙලා යුතුයි. දරුවන්ගේ ජීවිතයත් එහෙම තමයි සුවඳවත් කරන්න ඕනේ, හරි තැනින් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකට හොඳම කියන තැන කොතනද? The Innovation Award in the higher education in Sri Lanka goes out to, let's put our hands together to SEO Tech Academy Private Limited. Congratulations to SEO Tech Academy Private Limited. Sri Lankan organization in innovation and also recognizing all our youngsters in getting ready there for the future as well. Congratulations to SEO Tech Academy Private Limited and the Iconic Awards Bangkok 2025. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අපි මේනගර සම්මානයටත් ඔබ කැඳවාගෙනට සූදානම් වෙන්නේ. පාසලක් කියලා කිව්වහම ගුණධර්ම වලින් අනතුරුව තවත් බොහෝ දේවල් අධ්‍යාපනික දැනුම, සමාජීය දැනුම සියල්ලක් මේකට එකතු වෙ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ සියලු දේවල් එකතු වෙනකොට එතන බොහොම හොඳ සුන්දර පරිසරයක් ගොඩනැගෙනවා. වසරේ නැගෙන විශිෂ්ටතම අන්තර්රාජ්‍ය පාසල. Let's find out, and today the award goes out to, congratulations to Sri Sumedha College, Kelioy. Congratulations. The most popular school and the most effective and the action school. Let's put our hands together. Sri Sumedha College, Kelioy. On behalf of the Sri Sumedha College, Kelioy, the hero will be receiving the award as the most popular school and the effective school in Sri Lanka at the Iconic Awards in Bangkok 2025. නිපුණතා සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම ජීවිතය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට ජීවිතයේ සංවර්ධනය වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් කොයි තරම්නම් තියෙනවද? එහෙනම් ඒකට පොදුම තැනක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන තැනක් තමයි අපි දැන් ආරාධනා කරන සූදානම් වෙන්නේ. නිපුණතා සංවර්ධන සඳහා වූ විශිෂ්ටතම විශ්වවිද්‍යාලය The outstanding university for skill development and youth. The award goes out to, let's put our hands together to SDTI campus at the Iconic Awards Bangkok 2025. Congratulations, the outstanding university for skills development and for youth goes out to SDTI campus. Iconic Awards 2025 in Bangkok. හොඳයි ඊළඟට අපි සම්මානය ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ දැන් ශ්‍රී ලාංකික රසට කැමක් කනවා කියන එකයි. ඒ ශ්‍රී ලාංකික රස හොයාගෙන තායිලන්තයට ඇවිල්ලා කැම වෙලක් රස බලනවා කියන එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හොයාගෙන ගිහිල්ලා දැන් හොයාගෙන යන තැන තියෙනවා. එතකොට එහෙම තියෙනකොට තායිලන්තයේ හොඳම ශ්‍රී ලංකාවන් හලදෙස සම්මානයට පාත්‍ර වන්නේ Loved by many and loved by around the globe, the best Sri Lankan restaurant in Thailand and at the Iconic Awards goes out to Siam Ceylon Thai and Sri Lankan restaurant. Let's put our hands together. Receiving best Sri Lankan restaurant in Thailand. The Iconic Awards Bangkok 2025. Congratulations once again to Siam Ceylon Thai and Sri Lankan restaurant. Thai and Sri Lankan restaurant. One combination का कहते हैं ඔව්. Congratulations once again to Siam Ceylon Thai and Sri Lankan restaurant. හොඳයි ඊළඟ සම්මානය පිළිබඳව මතක් කරනකොට වසරේ විශිෂ්ටතම කෘෂි කාර්මික සේවා සපයන්න ලංකාව පිළිබඳව කතා කරනකොට එදා යන අතීතයේ ඉඳන් අද වර්තමානයේ වෙනතුරුත් මේ සාරු පස්සක අවශ්‍යතාවයේ කෘෂි කර්මාන්තයේ මේක බොහෝ දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ රටේ තියෙන සම්පත්. මේ ගැන කතා කරනකොට සුවිශේෂී තැනකට අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. The outstanding agriculture service provider of the year goes out to Agro Multi Cultivation Private Limited, the Iconic Award Bangkok 2025. Dan Berunsum Mangkolosan Nabil sama the outstanding agricultural service provider of the year. Congratulations, Agro Multi Cultivation Private Limited. In the Iconic Awards 2025 in Bangkok.
හොඳයි මේ තමයි වසරේ විශිෂ්ටතමයන් බවට පත්වන පිරිස මේ තමයි විශිෂ්ටතාව වෙනුවෙන් අපි ඔබ වෙතට පිරිනමන සම්මානය. ඒ නිසා මේ සම්මානයට පාත්‍ර වන සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම අපි සුවිශේෂීම සම්මානිත තැනක් විදිහට Iconic Awards Private Limited හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට වසරේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වෙන ආපනයනකරු අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඒවා සැපිය යුතුයි. ඒවා වෙනුවෙන් අපි හැමදාමත් කටයුතු කරනවා. කවුද මේ? The fastest growing exporter award of the year. It goes out to Dio Global Exports Private Limited. Congratulations. Ladies and gentlemen, at the Iconic Awards 2025 in Bangkok, the fastest growing exporter award of the year. Congratulations, Dio Global Exports Private Limited. හොඳයි. ඒ සම්මානයත් සමග දෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානය මෙතකින් නිමා වෙනවා. විවිධ සෝතේ සියලු දෙනාට අපේ ආරාධනාවත් සමග මේ සම්මාන ප්‍රදානයට සම්බන්ධ වුණාට. Thank you very much for our presentation. Can you put our hands together for our හොඳයි. රටක අලුත් නම බලාපොරොත්තු වෙනකොට අලුත් දේවල් ජීවිතේට එකතු වෙනකොට ඒකට අපි හරිම කැමතියි. ඒ නිසා වෙනස් වෙන්නේ නැති එකම දේ වෙනස් වීමවත් වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට මේ හැම දෙයකටම අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ තායිලන්තයට ආපු වෙලාවේ සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ඔබට දෙන්න කරන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. තායිලන්තයේ අර මං කලින් කිව්වා වගේ දිව්‍ය අප්සරාවක් වගේ ආදරණීය ස්වරූපී රන්නා තවමත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ මතක අවදි කරගෙන ඒ සුවිශේෂී අත්දැකීමට අපි ඔබට අරගෙන යන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. We are about to witness a traditional performance, and culture is definitely a significant and very important place. Let's enjoy the Thai cultural performance.
Thank you very much, Kai, for that wonderful performance by a beautiful team of dancers from Thailand as well. Thank you very much for the traditional and cultural dance performance once again, and thank you very much. Well, දැන් අපි සෝදානම්ගෙන අපි වේලාගාරයේ සම්මාන ප්‍රදානයට වුණාට දෙවන අදියරටත් ඇවිල්ලා මොකද අපි මුලින් කිව්වා වගේම කාල වේලාවත් එක්ක ලොකු සටනක අපි ඉන්නේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තායිලන්තයේ ගරු තානාපතිනියට අපිත් සමග මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන්න. මොකද ඔබේ නියෝජනය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපි ආපු ගමන ඇතුළේ ඔබ අපිට මුල් දවසේ ඉඳන් දීපු ශක්තිය අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරගන්නට ඕනේ. ලංකාවේ නියෝජනයක් තායිලන්තයේ බොහෝ වැඩ කටයුතු කරනවා අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන ආරාධනා කරනවා. අපිත් එක්ක මේ විදිහට එකතු වෙන්නට කියලා. ඒ වගේම අපි ඊළඟ ආරාධනාවේ ශ්‍රී ලංකා තායිලන්ත වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ සභාපති දිනාන් සමරපුර මැතිතුමාට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ අවස්ථාවට බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංසදයේ සභාපතිනිය ටානියා සදේ සුන්දර මැතිණියට අපිත් එක්ක මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියන කතාව. ඒ වගේම මේ සියලු වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙමින් බොහොම සුවදශීලී ලෙස මේ සියලු දේවල් කරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වුණා. Iconic Awards Private Limited අධ්‍යක්ෂක දේශපාලන අසංගතවත් මැතිතුමාට අපි ආරාධනා කරනවා තෙවන අදියරේ සම්මාන ප්‍රදානයෙන් එකතු වෙන්න. වසරේ විශිෂ්ටතම ඉදිකිරීම් සේවා සපයන්න බොහෝ දේවල් වෙනස් යුතුයි ඉදිකිරීම් පවා. The Outstanding Construction Achievement of the Year, and it goes out to, let's put our hands together, to ARG Homes and Construction Private Limited. අපි නිවසක් වුණත් හදන්නේ තමන්ගෙන් පස්සේ පරම්පරා ගණනාවකට සමශක්තිය තියෙන. එහෙනම් ඒකට හොඳම තැනක් තමයි ඔය.
Congratulations to very own ARG Homes and Construction Private Limited, the Outstanding Construction Achievement at the Iconic Awards 2025 in Bangkok. හොඳයි මීළඟ සම්මානය වෙතට අපි යමු. අපි උසස් ප්‍රගතියෙන් යුතු තීන්ත නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් සම්මානය පිරිනමන සූදානම් වෙන්නේ. ලංකාවේ දේවල්, අපේ දේවල් ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඕනේ. ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට සුවිශේෂීම තැනකටයි දැන් අපි යන්නේ. The Superior Sustainability in Paint Products Award this evening goes out to the Iconic Awards Bangkok. Let's put our hands together to Naturelac Paints Private Limited. Superior Sustainability in Paint Products Award. Let's put our hands together to Naturelac Paints Private Limited. Congratulations at the Iconic Awards Bangkok 2025. හොඳයි මීළඟට අපි ඔබව කැඳවාගෙන සූදානම් වෙන්නේ. මැලේසියාවේ විශිෂ්ටතම ව්‍යාපාරික සංවර්ධන සමාගමක්. Best Business Development Company in Malaysia. And ladies and gentlemen, the award goes out to Genzo International SCB PhD. Let's put our hands together. Congratulations, the Best Business Development Company in Malaysia, Genzo International. All the way from Malaysia, congratulations, the Best Business Development Company in Malaysia, Genzo International. At the Iconic Awards 2025 in Bangkok. හොඳයි ඊළඟට තියෙන සම්මානය ලෝෂණ මුලින් කියනවාද කතා කරනවා මම කතා කරනවා. මොකද අපිට බොහොම සුවිශේෂී විදිහට සම්බන්ධ වෙන ඒ වගේම අපිට දකින්න ලැබෙන මේ ඉවෙන්ට් එකක් ප්ලෑන් කරනවා කියන්නේ එච්චර ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. සංවිධානය කරනවා කියන්නේ එච්චර ලේසි කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒකට නම කියපුව ඒ වගේම ලංකාව තුළ නම තියාගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණු තැනක් විදිහට අපිට මෙතන හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන අපි ඒ ගැන කතා කරමු. The best event planning company of the year, and it goes out to none other than the idea in organizing the events exhibitions in Sri Lanka, and it goes out to Asia Exhibition and Conventions Private Limited. Let's go out. To supercharge you in this room. I'd like to invite Mr. Shamli and Mr. Arjun to join us on stage to receive the award of the Asia Exhibition and Conventions Private Limited. Having started it, දැන් මම හිතනවා මේ මෙතන ඉඳලා ඇයි ඒ පැත්තට ගියේ කියලා. හැබැයි අන්න ඒ අය ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක්. Definitely, I'm also a part of Asian Exhibition and Conventions as well. So thank you very much once again, the best event planning company of the year, Asian Exhibition and Conventions Private Limited. හොඳයි අපි ඊළඟට හැඩකාරයෙකුට ආරාධනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. වසරේ විශිෂ්ටතම ඇඟලුම් පුහුණු පාසල වෙනුවෙන් අපි සම්මානය පිරිනමන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. කවුද මේ හැඩකාරය? And ladies and gentlemen, the Swing Star Award of the year goes out to, once again, Hadakari Maham Taksala. Let's blow our hands to Mrs. Lakshmi. Congratulations to Mrs. Lakshmi Dalabhadra, the Hadakari Maham Taksala, the Swing Star Award of the year, and Iconic Awards Bangkok 2025. හොඳයි අපි ඊළඟ සම්මානයට ඔබව කැඳවාගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ කාන්තාවක් විදිහට ව්‍යවසායිකාවක් විදිහට වගේම සුවිශේෂී ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් ඔස්සේ නම් නරක වාදනයේ චරිතයකට තමයි අපි ඊළඟට ආරාධනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. කාන්තාවක් විදිහට ලෝකේ යන්න පුළුවන් දුර කොයිතරම්නම් තියෙනවද කියන කතාවට හොඳම නිදසුනක් බවට අපිට ඒව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.
the most emerging female entrepreneur in Sri Lanka. And it goes out to MSV Associates Private Limited and Flaherty Brand. And let's invite Mrs. Samira Murthy to join us on stage. Let's welcome Mrs. Samira Murthy, who is the iconic awards fan of 2025. Most outstanding female entrepreneur in Sri Lanka, MSV Associates Private Limited, Flaherty Brands, and Mrs. Samira Murthy receiving it. හොඳයි සම්මානයන් සමග මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල් සංදාමය බවට පත්වෙන්නේ කවුරුන්ද කියා ඔබට කියන්නයි මේ සෝදානම් වෙන්නේ. කවුරුන්ද? Sri Lanka's overseas digital brand of the year, and goes up to, let's put our hands together to Wessel, the iconic brands Iconic Awards 2025. Let's put our hands together to Wessel. Congratulations to BSL, We Are Sri Lankan, Sri Lanka's overseas digital brand of the year. හොඳයි ඒ වගේ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්නට අපි ආරාධනා කරනවා මිනතුරුව තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ සභාපති දමිත් සිල්වා මැතිතුමන්ට ඒ වගේම අපි අප කළමනාකරන අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම දේශමාන්‍ය අසංගත බදුමැතිතුමන්ට සුබවද වෙන්න කරනවා තවත් තැනකින් අපි මුණ ගැහෙමු අපි මෙතුමන්ට ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවේ පටන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. So answer this, thank you very much. And coming up next, we're going to find out the most popular fat burning product in Sri Lanka. වසරේ ජනප්‍රියම මේ තහරණ නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් රටක් ලෝකයක් දැන් මේ වෙද්දී හොයන නිෂ්පාදනයක්. And let's go ahead to the most popular fat burning product in Sri Lanka, Grassy Herbal Candy. Let's go ahead to Vellagadara Producers Private Limited. Congratulations. Let's go ahead to the most popular fat burning product in Sri Lanka, Grassy Herbal Candy. Vellagadara Producers Private Limited. Congratulations. Most popular fat burning product in Sri Lanka, Grassy Herbal Candy. හොඳයි මේකට වසරේ විශිෂ්ටතම අභිප්‍රේරක කథකයා කවක් කෙනෙක් අභිප්‍රේරණය කරනවා කියන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. The most popular motivational speaker of the year, and the award goes out to Mr. Nisara Nayakara, the Iconic Award 2025 in Bangkok. Congratulations to Mr. Nisara Nayakara, the most popular motivational speaker of the year, at the Iconic Award in Bangkok 2025. හොඳයි අපි මේකට සූදානම් වෙන්නේ වසරේ ප්‍රශස්තතම ආයෝජන සංකල්පය වෙනුවෙන් සම්මානය පිරිනවන්නට. Ladies and gentlemen, the best investment product provider of the year. And this evening at the Iconic Awards 2025 goes out to Diabo Investment Limited. Congratulations. The best investment product provider of the year, Diabo Investment Limited, at the Iconic Award 2025 in Bangkok.
හොඳයි මේ අතරතුර වසරේ විශිෂ්ටතම පාරිභෝගික සේවය වෙනුවෙන් මේක බොහෝ වැදගත් සේවයක් ලේසි වාසනය තමන්ගේ පාරිභෝගිකයව එකට එකතු කරලා තියාගන්න එක කවුද මේ? Best Customer Service Excellence of the Year, and it goes out to UC World Trust Group of Companies Private Limited. That's what I have to do. UC World Trust Group of Companies for the Best Customer Service Excellence of the Year. Congratulations, Best Customer Service Excellence of the Year, UC World Trust Group of Companies Private Limited, the iconic Cocoons, Bangkok 2025. Congratulations. හොඳයි ඒ වගේම අපි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන්නට මේ අනතුරුව ආරාධනා කරන්නේ And to join us at the award presentation ceremony, we'd like to invite to join us ව්‍යවසායික චානකි අමරසිංහ මැදිරියට අපි ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙමු මේ සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් කියන කතාව. ඒ වගේම මේ වෙන තුරුම අපත් සමගින් සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වුණු චානියයි සබේ සුදුරු මැදිරියට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපත් සමග මේ වෙනුවෙන් හිතුවාට. Thank you very much. And ladies and gentlemen, with that we will go along with our next award, and it's going to be the leading microfinance provider in Sri Lanka. And yes, it's the leading microfinance provider in Sri Lanka award goes out to Atugala Credit and Investment Private Limited. Congratulations. ලංකාවේ දිරිය නැගිටින මිනිස්සුන්ට අදහිට දෙන සුවිශේෂී තැනක් විදිහට අපිට අතකල ක්‍රෙඩිට් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන නිසා ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න තැනක් තමයි අතකල කියලා කියන්නේ. ඒ නිසාම අද Bangkok Iconic Awards වෙත අපි සම්මානය පිළිගන්නවා. Atugala Credit and Investment Private Limited, the leading microfinance provider in Sri Lanka. And coming up next, going to be a special award, and yes, the innovative businesswoman of Sri Lanka, innovative businesswoman in Sri Lanka, and මට හිතෙනවා ඒක අපේ මේ තානාපතිතුමිය ඉන්න තැනින් එහා පැත්තෙම දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. ඔබට බලන්න ඉතින් කවුද කියන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ මේ වේදිකාවකින් සිදු වෙන ඇස්තම වන්නේ the innovative businesswoman in Sri Lanka, and the award tonight goes out to, let's put our hands together, DJ Products, inviting Dr. Janaki Amarasinghe to receive the award. මේව ඒ පැත්ත හැරෙන්න මේ පැත්තට දුන්නා. එච්චර. ඒ තමයි කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ කාන්තාවන් විදිහට ඇය අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ශක්තිය අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඒ ශක්තිය වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේදී Bangkok Iconic Awards සම්මානයෙන් ඇයව පිළිගන්නේ. Innovative businesswoman of Sri Lanka, DJ Products, Dr. Janaki Amarasinghe. Congratulations. And the next award, we're going to find out the best entrepreneur in finance industry. Ladies and gentlemen, the best entrepreneur finance company in Sri Lanka. And the evening, the award goes out to once again, let's put our hands together to TRO Investment Limited to join us on stage to receive the award. Congratulations to TRO Investment Limited. හොඳයි සුබපතම එකතු කරන අපි දෙවන අධීරයේ සම්මාන ප්‍රදානය අනතුරු අපි තවත් අධීරයක් තියෙනවා කාලයත් එක්ක ලොකු සටනක අපි ඉන්නේ කියලා මතක් කරන ගමන් බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාට අපිට සමගින් සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වුණාට අපි මේ ළඟට ආරාධනා කරන්නේ බොහොමත් කෙටියෙන්
අපිත් සමග මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට වගේම සුබදකම එකතු කරන්නට බොහොම ආදරණීය චරිතයකට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව කතා කරනකොට බොහොම සුවිශේෂී ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම රට වෙනස් කරන්න හැමදාම උත්සාහ කරන මේ යුතු දේ හරියට කරන්න උත්සාහ කරන ආදරණීය චරිතයක් විදිහට අපිට එතුමන්ව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සියත රුතුවාහිනී නාලිකාව පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ ප්‍රවෘත්ති අංශයේ සම්බන්ධයෙන් උපදේශනයේ වගේම මෙහි අධ්‍යක්ෂණයේ මේ සියලු දේවල් සම්බන්ධයෙන් එතුමන් ඉන්නවා කියන කතාවක් මතක් කරන ගමන් අපි එතුමන්ට ආරාධනා කරනවා අද බැංකොක් අයිකනික් අවුඩ්ස් වෙනුවෙන් කෙටි වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න සුබපැතුම් එකතු කරන්න බොහොමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව බලාපොරොත්තු නොවන අවස්ථාවක් මොකද ඒක කතා කරන්න සමත් කෙනෙක් වෙලා එන්නේ නැති කෙනෙක්. හැබැයි අපි ආරාධනා කරනවා. Graduate Mr. Lal Hemanta Mahavir, Professor of Negotiation. බොහොම ස්තුතියි. සාමාන්‍යයෙන් මම සූදානම් වෙන්නේ නැතුව කිසිම දෙයකට අත තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද එළිය කියන්න පාන්දර 3ට විතර හැමදාම හැරෙන කෙනෙක්. ඒ වුණාම නම් මෙලහට ලියපුවාට 900 ගණනක් එක්ක මට කොහේද කූරු ගන්න තිබ්බා වැඩි වැරදුනා. ඒ නිසා මේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. නිකන් අඩු ගානේ ආංශිකයක්වත් අසන්න මට කිව්වේ නැහැ. වචන දෙක තුනක්වත් කතා කරන්න වෙයි කියලා. දැන් තුනක් වෙලාවට මේ විශේෂයෙන් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අයට ජීවිතේ වෙන ලොකු හයියවල් නැහැ. يعني ලංකාව වගේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් ගත්තොත් ඒ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කිසිම කෙනෙකුට කවදාවත් අයිතිකාරයෙන්ට හැරෙන්න දැන් ප්‍රයිවට් පෞද්ගලික මාධ්‍යයට අයිතිකාරයෝ ඉන්න නිසා අයිතියට හැරෙන්න සාමාන්‍ය සේවකයින්ට කවදාවත් මේ තානියන් වුණාගේ වගේ ඒ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක මම වඩා උදාහරණයක් කරා. මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මරණ මොහොතේ මුලක් වෙලාවට අවාසනාවකට ඒකත් පෙට්ටිය දාන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒ ටික කොහේ හරි දවසක තිබිලා එහෙමම තව කාට හරි අමතක වෙලා යනවා. ඒ තමයි සම්මාන. ජීවත් වෙලා ඉඳන්දී අර ඉන්න ටික කාලේ මොනවද අපි කරේ කියලා සතුටු වෙන්න හම්බෙන අවස්ථාව තමයි ඔය ගෙදර S2 පේන කාලයක් වෙනකන් අතගාලා බලලා විඳින්න පුළුවන් කාලයක් වෙනකන් රාක්කේ තියෙන සම්මාන. මගේ දැනේ මට රූපහාරි ඉන්න කාලේ ජාත්‍යන්තර සම්මානයක් ලැබිලා තියෙනවා මම කරපු වාර්තා රචනා වලට. දැන් මම හොඳටම දන්නවා මේ සම්මාන මගෙන් පස්සේ බලන්නවත් එහෙම ලොකු වුණාවක් මගේ පුතාට දෙන්නට තියෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ වෙන පාරවල් මාර්ගෙට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අසංක මේ බෞද්ධ හැටියට මට වඩා හොඳට මේ අපේ හාමුදුරුවෝ දන්නේ නැති හාමුදුරුවෝ ඉඳලා මම කියන එක වැරදි. නමුත් මට අවසර දෙන්න. බෞද්ධ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන ඔක්කොම ඇතුලේ සරලම කාරණේ තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත සතුටින් කියන්නේ. අපි ඔක සමහරව පටලෝගෙන තියෙනවා මේ පුළුවන් තරම් මේ දුක් දීලා ජීවිතේ ගෙවන්න ඕනේ කියලා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සතුටු සිතින් මිනිස්සුන්ව තියන්න කියලා. සතුටු සිත වෙනම සතුටු සිත කිව්වම සතුටු සිත දැනුත් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු සතුටු සිතට කෙනෙක්ගේ හිත සතුටු කරන්න පුළුවන් හොඳ වැඩක් අසංකේ අපේ යන්නේ. මම දන්න අසංක විදියක් වෙනස් කෙනෙක් අර කැබිනට් එකට ගිහලා හැමදාම මොකක් හරි ගෝරියක් පටලවා ගන්න අසංක මේ වගේ වැඩක් කරලා ඉතලා මම හිතුවේ නෑ. ඒ නිසා මම ඒක ඇහුවා මේ අසංකවද කියලා මම දවසක් ඇහුවා. ඇහුවා නේද? මම ඇහුවා එයාමද මේක කියලා. මම කාගෙද කින්දවද දන්නේ මට හම්බුන දෙවෙනි වතාව මේ තුන්වෙනි වතාව වතා දෙකක්ම මට යන්න හම්බුනේ නෑ. මම හිතියේ නෑ ඒ වෙලාවේ. මේක මගේ වලට පිළිකයක් ඕන නිසා මම අහන්න කියලා ඔය ඊයේ හොඳට නිදාගත්ත දවසම මුකුත් කිව්වේ නෑ. ඉතින් මේක දැනගෙන ඉඳන් කියලා ලෑස්තිලා එනවා. ඒක නිසා සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා සම්මාන ගත්තායට සම්මාන හිමුණායට අසංක මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සම්මාන වල දීපක ගැන බොහොම ස්තුතියි. ටෙලිවිෂන් බලන අය ඉන්නවා. බලලා ආදරෙන් වැළඳ ගන්න අය ඉන්නවා. බලලා වයින් පණින අය ඉන්නවා. ඒ දෙකම සාර්ථකත්වයට ලක්ෂණ. කවුරුත් බලන්නේම නැත්තම් මම ෆේල්. මම ඒ නිසා අර බලලා දොස් කියන අයගේ ඒ දොසුත් කොහොම ආදරෙන් බාර ගන්නවා. ඒ දොස් කියන අයගේ හැදී මම අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒ හැදීට උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. අවාසනාවකට ලංකාවේ අපිට මෙහෙම උනේ තායිලන්තයේ සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වලට එහෙම නෙවෙයි.
සරල කාරණාවයි. මොකක්ද කාරණාව? අපි ඕනෑම කාරණයක් දිහා බලන්නේ අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ පුරුදු වෙච්ච පක්ෂේ කන්නඩිය දාගෙන එහෙම නැත්නම් ඒකේ තොප්පිය දාගෙන එහෙම නැත්නම් අඩුම ගානේ යකට අඳින බැලීමේවත් පාටයක කරගෙන තමයි අපි ඒක දිහා බලන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අර දකින්න තියෙන ලක්ෂණය. ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මම මේක කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාවගේ අධ්‍යාපනික දැනුම විශේෂයෙන් දේශපාලන සංවිධානික බව ඇති කරන්න කියන මූලික කාරණාව ප්‍රදාන කරගෙන. අද වෙනකන් එහෙම ප්‍රසිද්ධිය කියලා යන පුළුවන් ලියපු එකම ටෙලිවිෂන් කොහෙම තැනකවත් බොරු ලියලා නැහැ. හෙට දවසේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. කාගේවත් පක්ෂයක් වෙනින් කරේ කියලා කාටවත් බොරු ලියන්න මට කොයි කවුරුත් එකයි කිසිම කෙනෙක්ගෙන් අද වෙනකන් ඇල් පෙරෙත් එක දෙයක් අරගෙන නැහැ. හෙට දවසේ අරගන්නෙත් නැහැ. මැරිලා ඇස්තක වෙයින් දවසට කවුරු වෙලා මල්ලේ කියන එක අදාළ නැහැ. අද ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් ඒ කිසිම කෙනෙක්ගේ එකම පක්ෂකින්වත් මොනියම්ම විදිහකවත් කිසිම දෙයක් අරගෙනත් නැහැ, ගන්නෙත් නැහැ, ගන්න කොනවත් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා සංඝගේ සම්මානයේ වටිනාකම එහෙමම තියෙවි කියලා මතක් කරමින් ස්තුතියි මට අවස්ථාව දුන්නා. සූදානම්කින් කතාවක් වෙනුවෙන් එන්න නෙවෙයි ඔහු වසර ගණනාවක් පුරා අපි ඇතුළු සමාජසේව සූදානම් කරා මාධ්‍ය වෙනුවෙන් නිසයි මාධ්‍ය වෙනුවෙන් ඒ කරුණු මෙහෙවර වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේදී අපි සම්මානය ලබා දුන්නේ වගේම ඒ වචන ශක්තිය අවශ්‍යතාවය අපිට ඉදිරියට කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. බොහොම ස්තුතියි. ජයනේ තමා සනාන්තර පරිදි අලුත් හැරයක් හදපු පිරිසක් ඒ වගේම අලුත් හැරයක් හදපු කෙනෙක් ඒ වගේම අලුත් විදියට ලෝකෙලියා බලන්න පුළුවන් වෙන ඒ වගේම ඉදිරියට බලන පිරිසක් තමයි තවසින් මේ හැමදේම විතර වෙන අපේ සම්මාන වලට හොඳයි ලොකු ඉදිරියක් අපිට තියෙනවා. තවත් බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ බලාපොරොත්තු සියල්ලම දියාගෙන අවසන් අදිරේ සම්මාන ප්‍රදානයට අපි මේ ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා බුද්ධාංශික සමාජවාදී ජනපදයේ තායිලන්තයේ ගරු තානාපතිනිය විජයන්ත විද්‍යාසිංහ මැතිණියට අපි ආරාධනා කරන අවසන් සම්මාන කිහිපය වෙනුවෙන් අපිට සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා. ඒ වගේම තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා සංඝ විධායක කමිටු සමාජික රෝගාශ්‍රම සාධිපති රවීන්ද්‍ර විදානපතිරණ මැතිතුමාට අපි ආරාධනා කරන අපිට මේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරන්නේ ව්‍යවසායික ජානකී අමරසිංහ මැතිණිය එන්න අපිට මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් නැවත වතාවක් සම්බන්ධ වෙමු. ඒ වගේම අයිකනික අවෝඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම නියෝජනය කරමින් අධ්‍යක්ෂක දේශමාන්‍ය අසං කන්දපත මැතිතුමාට අපි ආරාධනා කරනවා. So Hansel, once again, we are giving you the final segment of the presentation at the Iconic Awards 2025 in Bangkok. And with that, ladies and gentlemen, we will move along and find out who's going to take home some celebrities awards and prestigious recognition right here this evening. And the Synergisphere Microcredit Company of the Year. And this evening it goes out to, let's put our hands together, Life Vision Credit and Investment Private Limited. Congratulations. And the Iconic Awards. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සැපයුම් කරු පිළිබඳව කතා කරනකොට අයිකොනික් අවෝඩ්ස් සම්මානය මෙලෙස පිරිනමන වටයි. The Synergisphere Microcredit Company of the Year at the Iconic Awards 2025 in Bangkok goes out to Life Vision Credit and Investment Private Limited. Congratulations. මිලකට ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනය. ජයන්තනි කතාබහේ බොහෝදෙනෙක් සඳහන් කරා අපේ තායිලන්තයේ ව්‍යවසායික සංසදයේ බොහෝදෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉතින් මොන දන්නා කොතරම් දුරට මේ ව්‍යවසායකත්වයේ කියන්නේ වගේම මූල්‍ය සම්පත් කරුණා කරන කවුරුත් වටිනවා. Alright, coming up next is going to be the leading rural development microfinance award in Sri Lanka. It goes out to Athugal Credit and Investments Private Limited. Leading rural development microfinance award in Sri Lanka. Congratulations once again, Athugal Credit and Investments Private Limited. හොඳයි ඒ සමගතුමන් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය සේවාව කොයිතරම් ශක්තිමත් යුතු අංශයක්ද අපි ඉන්න අතරතුර යන සූදානම් වෙන සෞඛ්‍ය සේවය පැත්තට අපි ඒක කලින් තවත් සම්මානයක් දෙනවා. Saying in this category
category of the microfinance. Let's find out who's going to be the fastest growing microfinance company in Sri Lanka. And this evening goes out to TRO Investment Limited. Congratulations. The fastest growing microfinance company in Sri Lanka. Congratulations to TRO Investment Limited. And the iconic awards 2025 in Bangkok. ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනය සඳහා වන බැංකොක් අයිකොනික් අවෝඩ්ස් සම්මානයයි මෙලෙසින් පුද කරන්නේ. Congratulations. Coming up next, it's going to be healthcare. දැන් යමු අපි සෞඛ්‍ය සේවය පැත්තට. සෞඛ්‍ය සේවය ලංකාව ඇතුළේ කොයිතරම් දුරකට සබ ශක්තියෙන් තියෙනවද? ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් පරිපූර්ණ පුහුණු ආයතනික අවශ්‍යතාවය කොයිතරම් තියෙනවද? එහෙනම් ඊට පිරෝපුතනක් විදියට අපිට මේක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. The best healthcare and paramedical training institute in Sri Lanka, and it goes out to Medicon Paramedical College and Medical Holdings Private Limited. Congratulations. මේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකම අපිට ආයිලත්තේ ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාව අරගෙන යන බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේ අපේ ගම මොකක්ද කරන්න? and we are celebrating the iconic awards 2025. Best Healthcare and Paramedical Training Institute. Congratulations to Medical College and also Medicon Holdings Private Limited. Medicon Paramedical College. Congratulations. හොඳයි මේකට අපි යන සූදානම් වෙන්නේ වසරේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථානීය වෙනුවෙන් සම්මානය පුද කරන්න. The best workplace of the year. And it goes up to TRO Investment Limited at the Iconic Awards 2025 in Bangkok. The best workplace of the year. Congratulations to TRO Investment Limited, the best workplace of the year. හොඳයි මේ අතරතුර වසරේ විශිෂ්ටතම ටයර් සන්නාමය. Ladies and gentlemen, Iconic Awards 2025 in Bangkok. And we are about to find out the best tire brand of the year. And on this evening, celebrating goes out to the best tire brand of the year, Ferentino Tire Corporation Private Limited. වාහනයක ගමනක් පිමනක් යනවා කියන එක ඇතුලේ ආරක්ෂාව කොච්චර තියෙනවද? එහෙනම් ඒ ආරක්ෂාව තුළ අපි කියන විදිහට මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ විශ්වාසය වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේදී Iconic Awards 2025 බැංකොක් අපි ඔබට එකතු කරන්නේ. Key and important industry segments, and we are celebrating the brands and the organizations as well. හොඳයි අපි අවසාන අධීරයේ සම්මාන ප්‍රදානයේ ඉන්න අවස්ථාවේදී අවසානම සම්මාන කිහිපය පිළිබඳව තමයි මතක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේදී බැංකොක් නගරයේ තායිලන්තයට ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව කතා කරනකොට සුවිශේෂී ආයතන කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි දැන් අපි මතක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණත් පැමිණීම පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒ තිබුණු කාර්යබහුලත්වය වෙනුවෙන් නොහැකි වීම මත අපි තවත් සම්මාන කිහිපයක් දෙනවා. මේ අය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මේ ඇගයීම පිළිබඳව. And we will recognize the Excellence in Healthcare Innovation Award, and it goes out to Dr. Faisal Ibrahim at the Iconic Awards 2025. Though he's not present here, let's put our hands together for our very own Dr. Faisal Ibrahim, the Excellence in Healthcare Innovation Award. And the next award, we are recognizing the most leading cosmetic product in Sri Lanka. And it goes out to Rusilon Marketing Private Limited, the Iconic Awards 2025 in Bangkok. Congratulations to Rusilon Marketing, the most leading cosmetic product in Sri Lanka. And coming up next, we're about to recognize the best elder care service provider in Sri Lanka, and the honor goes out to Royal Nursing Home Private Limited at the Iconic Awards 2025 in Bangkok. Congratulations. Joining, ඒ වගේම මේ පිටසෝනේ පොඩ්ඩක් වෙලිගම යාගම් දෙදවස් විශේෂ වැඩිවීමක් ලක් කරන්න තියෙනවා. යතරවාරේ දෙහිම නැවත ස්තුතිවන්ත අපි වෙනවා. අකුරු සම්මානයක් ලබා දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් We have a fabulous gathering, as mentioned by all our speakers and all our fabulous interviews as well. Ladies and gentlemen, today is definitely going to
milestone day for all of you. And you have received your prestige and honor right here on this stage as you are the part of the change makers, game changers, and also looking forward for an exciting journey ahead with all of you individuals as well. සුවිශේෂී දින ගණනාවක බලාපොරොත්තුවක් අද දවසේදී ඉෂ්ට වුණා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. එහෙනම් අපි මේ සුවිශේෂීම මොහොතකට දැන් යන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මේට මාස කිහිපයකට කලින් ආව තායිලන්තයට. තායිලන්තයට ආපු වෙලාවේ බොහොම සතුටු සිතින් සුහදශීලී විදිහට අපිව පිළිගත්තේ අපේ ආදරණීය තානාපතිතුමිය. ඇගේ විශ්වාසය මත අපි ගොඩනැගුවා තායිලන්තය තුළ බොහොම සුවිශේෂී වටපිටාවක්. අපි උත්සාහ කළා ඒ වටපිටාව තවදුරටත් අරගෙන යන්න. ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ තායිලන්තයේ තානාපතිනිය විදිහට ඇවිත් කරන වැඩ කටයුතු දිහා අපි බොහොම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. ඇයත් එක්ක තවත් වැඩ කටයුතු රසක ආරම්භයක් අපි එකතු කරගත්තා. අපි එකතු වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ තායිලන්තයේ මේ සංගමයත් එක්ක ව්‍යාපාරික සංසදයත් එක්ක අපි එකතු වුණා. එයාත් එක්ක වැඩ කටයුතු එකතු කරගත්තා. අපි එයාත් එක්ක තදින් බැඳුණා. මේ හැමදේම ගැන මතක් කරගෙන යනකොට මේ සියලු දේවල් වල මේ හැම ජාලයකම ප්‍රමුඛතම කතාව වෙන්නේ ඇය පිළිබඳව මතක් කිරීමමයි. ඒ නිසා ඇගේ විශ්වාසය මත ගොඩනැගුණු පාලම අපි තවදුරටත් ඉදිරියට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇගේ වටිනාකම් ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ සම්මානය ඇය වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතුම තමයි. අපි ආරාධනා කරන්නේ ලබා ගන්න මේ සම්මානය අපි ඔබට මේ සම්මානය පොද කරන්නේ ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ එකතු කරපු සුහදශීලී සේවය රටවල් දෙකට පාලක වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනතාවේ තායිලන්තයේ කරු තානාපතිනිය විජයාදී එදිරිසිංහ මැතිණියයි මේ සම්මානය. Special appreciation and award for our Chief Guest and Her Excellency EAS Vijayanti Edirasinghe, the Ambassador Extraordinary of Democratic Social Republic of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and the permanent representative for UNESCO as well relations. හොඳයි ඔන්න දැන් අපෙන් අරගෙන ආපු ලංකාවේ නම් අරගෙන ආපු දෙයක් ටිකක් තියෙනවා. ලංකාවේ නාමය දැන් මේ විජයන්ති මිස් කියන මතක් කරනකොට තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඇය අද ඔය විදිහට මේ වෙන සාරයකක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තිබුණාට ඇය කැමතිම බතික් අදින්න. ලංකාවේ දේවල් ලංකාවේ විදිහට අදින්න අගය කරන්න කැමති කෙනෙක් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා දෙන බතික් සාරයක පොතේ තරමට අපි ඇය එහෙම ඇඳගෙන ඉන්නවා දකින්න කැමති. බොහොම සූතිවන්ත වෙනවා. අද අපිත් එක්ක මේ වෙනුවෙන් එකතු වුණාට කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. Can we all put our hands together once again for our very own Her Excellency Vijayanti Edirasinghe. මිලක අවස්ථාව අපි වෙන් කරන්න සූදානම් වෙන ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංසදයේ සභාපතිනිය සෙලින් කලෙක්ෂන්ස්ගේ සභාපති ටානියා සබේසුන්දර මැතිණිය අපිට ලංකාවේ ඉඳපෙනත් තායිලන්තයේ ඉඳපෙනත් වෙනසක් නැතුව හැම වෙලාවකම අපි ළඟින් ඉඳගෙන මෙන්න මේක මෙහෙම වෙයි යුතුයි කියන කතාව කරපු ඒ වටිනාකම වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ඔබ වගේ ආරාධනා කරනවා. සම්මාන ඕන නැහැ මම එන්නම් කියලා තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේක නොකිය බැරි දෙයක් සහ නොදී බැරි දෙයක්. ආරාධනා කරනවා. So, hands over for our special guest, Tanya Edirasinghe, Business and Trade Affairs Director and Chairman of Sanguine Collection Private Limited. හොඳයි සුන්දර මොහොතකින් සුන්දරත්වයේ පාදම තව තවත් ශක්තිමත් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයත් තියාගෙන අද මේ හැන්දෑවේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අයිකොනික් අවෝඩ්ස් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි අයිකොනික් අවෝඩ්ස් සම්මාන රාත්‍රියක් BMICH පරිශ්‍රයේදී අගෝස්තු මාසයේදී සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබට මතක් කරනවා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේ AC එක්සිබිෂන් සංවිධානයෙන් පවත්වන ප්‍රදර්ශනයක් සමගියට සමගාමීව වන People's Excellency Award 2025 අරගෙන එන්නත් අපි සූදානම් වෙමින් මේ සම්මාන සියල්ලම ISO තතු සහතිකයන් සමග පොදුවේ දීපල් පනතයන්දී බොහොම නිර්දේශිත වෙච්ච සම්මානයක් සහ සහතිකයක් ලැබෙන කියන කතාවත් අපි ඔබට මතක් කරන්නේ බොහොමත්ම සතුටින් කියලා මතක් කරන්නට ඕනේ. Recognizing all of your efforts and also celebrating all of your dedication and commitment in the long run as well. So once again, a very good thank you to each and every one of you, and very especially for our special guest, chief guest, and for all other dignitaries who has joined from far and near to make this wonderful evening much more glamorous and successful as well. So a very big thank you to each and every one of you.
ස්තුතියි. Thank you very much. පුළුවන් කරා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම මතක් කරන්නට ඕනේ මේ සම්මාන රාත්‍රියේ අපිත් සමගින් මේ සියලු දෙනාම එකතු වුණා කියන කතාව. ඒ වගේම අපි රාත්‍රී භෝජනය වෙනුවෙන් සුවිශේෂීතනක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් එකතු වෙන්නට සවස් 5 වෙනි විට ඔබව රැගෙන යන්නට ප්‍රවාහන පහසුකම් අපි සපයලා තියෙනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ඔබේ සම්මානයත් එක්කම ඒ සුවිශේෂී තැනේ ඉඳගෙන ඔබට ඡායාරූප ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඉඩ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කැමති නම් ඔබට ඔය ඉන්න විදිහටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් අපි පුංචි වෙලාවක් ඇතුළත මේ සියල්ල අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ජයන් අපි ළම දික්මනින් සම්මු ඡායාරූප දෙකක් ලබා ගන්න සුළු වෙනවා. මම දෙන්න ආරම්භ සිනව සමග වේදිකාවක් ඉන්න පිරිසට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් අපේ පිරිසක් කොහොම ඉන්න කියලා ආරම්භ කරසිනවා. පුරගන්න මේ අවසන් කිරීම අන්තිම ජයග්‍රහණය අපි ආරම්භ කරසිනවා සම්මු ඡායාරූප ලබා ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අද සවස් වරුවේ සිට අපි ඔබත් එක්ක රැඳිලා හිටියා. එහෙනම් මේ රැඳුණු සුවිශේෂී අවස්ථාවෙන් අපිට සම්පූර්ණ අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන්නේ බැංකොක් අයිකනික් අවෝඩ්ස් 2025 සම්මාන ප්‍රදානයේ අවසානම විනාඩියකදී. Now the celebration is all yours, and thank you very much once again for each and every one of you. The celebration and congratulations, and wish you all the very best for all of the brands, organizations, who has won the Iconic Awards 2025. Can you all put our hands together? Ladies and gentlemen, for the people of you, and we are Iconic Awards, and wish you all the very best, and for all the opportunities as well. තව දවසක හමුවෙමු සුවිශේෂී මොහොතකින් ඔබව අයිකනික් අවෝඩ්ස් පුද්ගලික සම්මානයේ තවත් සුවිශේෂී වැඩ කටයුත්තකින් ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්.